First of all, good evening to everyone. Myself, Bharat Chavan. I got selected in the Group 1 examination held in 2023 as an Regional Transport Officer. Today, we are going to discuss some of the important topics. I think the session is all about how to plan for APPSC Group 1 mains and also what are the powers of a Group 1 officer. Is it right? I need the session to be more interactive. Andrew, if you can hear me, please respond so that we will be more productive this session also. Okay, first of all, if you have any doubts, anyone can unmute themselves and come up with the doubts so that I will start the session as you like. Any one of you unmute and come up with some questions, or else we will start with some of the basic things which should be followed while writing the mains answers. So let's start with the basics, and that would be better. Sure. Okay. Down the line, Okay. we'll get any questions. Right. Okay. Yeah. So, firstly, I would like to congratulate everyone here. I hope most of you have cleared the APPSC prelims examination, Group 1 prelims, and now preparing for the main examination. So, it is an important phase. Now you are in the important phase. How many days are left? I think it is nearly less than 100 days. 100 days ఉన్నాయా లేకుంటే ఇంకా తక్కువే ఉన్నాయా? 95 days. Okay. Right. Yes. So, ఈ టైంకి ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 100 డేస్ వచ్చేసరికి కాబట్టి నౌ ఇట్స్ అ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్డ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అంటేనే యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్. సో ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద టాపిక్స్. సో ఇప్పుడు మెయిన్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ నీడ్ టు బి ఫోకస్డ్, తర్వాత హౌ యూ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, సో వాట్ షుడ్ బి యువర్ స్ట్రాటజీ, and how should you effectively utilize this time. Utilizing of this time between prelims and mains is very key in determining your role and your destiny in selecting in group 1 examination. So you should be consistent in this time. So ఎంతమంది ఇప్పటివరకు గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ సిలబస్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్ గా అనలైజ్ చేశారు? యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ or you can message. Okay, I can see Vishnu Teja has raised his hand. Okay, good. Balachandra, good. Sudhir, okay. So analyze చేయడం అంటే ఏంటి? So if you see your syllabus, it is you have 5 papers starting from general essay to science and technology paper. You have 5 papers, each paper 150 marks. So in total it is around 750 marks. With interview you will be having 825. So 90% of your scoring will be in the mains. సో ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు ఈ మెయిన్స్ ఈ టైంలో? సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ రైటింగ్ డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్టెడ్ బై విష్ణు ఐఎస్. రాస్తున్నారా? డైలీ టెస్ట్స్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో అవి అటెంప్ట్ చేస్తున్నారా? ఎన్ని టెస్ట్ రాశారు ఇంతవరకు? ఎన్ని డేస్ నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది? ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ స్టార్ట్ చేశారా, ఆర్ ఎల్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని డేస్ అయింది? సో దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఎలాంటి స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుంది. టెస్ట్ సిరీస్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటుంది సార్ మాకు. So it started on March 16th, if I'm not wrong. Okay. So how many tests complete అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు? So every paper ni 3 parts లో డివైడ్ చేశారు. as it is like 3 sections కదా సార్. So every section 1 week అన్నట్టు చేశారు. Okay. So now 6 papers అయ్యాయి till date. 6 sectional tests అయ్యాయి and daily answer writings 2 questions are there. Okay. సో బేసికలీ ఇప్పుడు మీరు రాసే డైలీ టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ద టెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ మేక్స్ యూ మోర్ కన్సిస్టెంట్. ఈ ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్లో మెయిన్స్, ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్ లో సెలెక్టివ్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెలెక్టివ్ రీడింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఇఫ్ యూ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సెలెక్టివ్ రీడింగ్ తెలుస్తుంది. అండ్ సిలబస్ కాపీ చూసుకొని అందులో ఏ టాపిక్స్ చదవాలి, ఏ టాపిక్స్ ని మనం లీవ్ చేయొచ్చు. బికాస్ మీ అందరూ తెలుసు, మెయిన్స్ లో వీ విల్ హ్యావింగ్ చాయిసెస్. ఈచ్ క్వశ్చన్ మనకి దాదాపు 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1. సో ఇన్ టోటల్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ 30 క్వశ్చన్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 15 క్వశ్చన్స్. సో దీనికోసం
తరువుగా ఎవరైతే సిలబస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ ని సగం వరకు ఎఫెక్టివ్ గా డౌన్ స్కిల్ చేసుకుంటారు. మెయిన్స్ లో ఏంటంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎంతమంది ఇప్పటివరకు 2 టైమ్స్ జరిగిన ఏపీఎస్సి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ ని తరువుగా అనలైజ్ చేశారు? అంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ని ఎంతమంది చూశారు? తేజ, ఎనీవన్? ఓకే, రైట్, యా. సో గోయింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ పేపర్ కావచ్చు. సో I hope everyone knows the syllabus very well. ఇప్పుడు అందరూ majority of the people raising their hands, so I don't go in detail with the syllabus. I will give certain tips. ఏ టిప్స్ మీకు అవసరం అవుతాయి మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్, ఎస్పెషలీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హెల్ప్డ్ మీ అండ్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ. సో బేసిక్లీ మనం స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రైట్ అన్ ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? ఇప్పటివరకు మీరు చాలా టెస్ట్ రాస్తారు కాబట్టి కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ఒక ఆన్సర్ లో స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి? ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ అన్మ్యూట్ అండ్ రెస్పాండ్. Sir, Sudhir here. ఓకే, సుధీర్. As per my thing, first we have to understand the question. ఓకే, Then we should introduce what are the topics, means what are the context of that question. If any definitions are there, ఓకే, then we should explain the demand of the question in body part. ఓకే, And if any suggestions we can give or any conclusion we can derive from that, and we Mhm. can give as a way forward and conclude. ఓకే, ఓకే. సో బేసిక్లీ వాట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ విల్ జస్ట్ కన్సైజ్. సో స్ట్రక్చర్ అంటే వీ విల్ హ్యావ్ ఇట్ 3 కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్, సెకండ్ ఈజ్ బాడీ, అండ్ థర్డ్ ఈజ్ కంక్లూజన్. సో ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి, బాడీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, కంక్లూడ్ ఎలా చేయాలి, these 3 components if you can handle, then 50% to 60% of your task is completed. So introduction. So ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఇంట్రడ్యూస్ ఎట్లా చేస్తారు? ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ స్టైల్. సో యూనిక్ స్టైల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? సో సమ్ పీపుల్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఆన్సర్ విత్ ఏ డిఫైనింగ్ ద టర్మ్స్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన టర్మ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తూ రాస్తారు. దట్ ఈస్ స్టైల్ నెంబర్ 1. స్టైల్ నెంబర్ 2 ఏంటి? కమింగ్ అప్ విత్ ఏ కరెంట్ అఫైర్ ఓరియంటెడ్, రీసెంట్ గా జరుగుతున్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని డిఫైన్ చేస్తూ ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ స్టైల్ నెంబర్ 2. ఇంకా ఈ విధంగా డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇంట్రడక్షన్. If any statistics are there available for that, that we can Hmm. put it in the introduction. ఓకే, స్టాట్స్ అంటే ఎటువంటి స్టాట్స్ పెడతారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాట్స్? Suppose if anything is related to schedule caste or schedule tribe or any scheme is Okay. recently developed, ఓకే, that type of things. Sir. ఓకే, ఓకే, గుడ్. సో స్టాటిస్టిక్స్, డేటాతో స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక గుడ్ ఇనిషియేటివ్, గుడ్ ప్లానింగ్. సో బట్ ద డేటా, ద రిపోర్ట్ ను ఏదైతే మనం పెడుతున్నామో ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ స్టాటిస్టికల్ డేటా, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ లో వెళ్తే ఏ డేటా అయినా దేర్ షుడ్ బి సర్టైన్ రిపోర్ట్. సో ఆ రిపోర్ట్ ఏది, ఆ రిపోర్ట్ లో ఏం స్టాట్ ఇచ్చారు, అది మనకి ఎంతవరకు ఇట్ విల్ బి ఇచ్చిన క్వశ్చన్, డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేస్తా ఉంది. ఇఫ్ సంథింగ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఇఫ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కమ్స్, దెన్ ఇఫ్ మీరు ఎలానే చెప్పారు కదా స్టాటిస్టిక్స్ అని, కోట్ సర్టెన్ డేటా ఆఫ్ ఏఎస్ఆర్ రిపోర్ట్. ఒక రిపోర్ట్ ఉంటుంది, ఏఎస్ఆర్ రిపోర్ట్, యాన్యువల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఎన్జిఓ ప్రథమ్. సో ప్రథమ్ ప్రతి ఇయర్ ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి. సో హౌ ద ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. అలా మీరు కోట్ చేసి రాయగలిగితే ఇట్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏదైనా చెప్పండి. ఐ విల్ గివ్ సర్టెన్ టిప్స్ యాడ్ చేయడం. ఇలా స్టాటిస్టిక్స్ అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా ఒక కోట్ చేసి రాయడం ఒక స్టైల్. ఇంకా ఇంకా ఎలా రాస్తారు? డిఫైన్ చేస్తూ రాస్తారా? ఎన్ని లైన్స్ రాయాలా? అది కూడా డౌటేనా? So 4 to 5 lines usually. యా, ఓకే, 4 to 5 లైన్స్. ఎస్, అంతే. బికాస్ వన్ థింగ్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ వన్, ఇప్పుడు మీరు మెయిన్స్ లో దాదాపు మీకు 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 15 క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 3 hours, అంటే 180 minutes. సో 180 minutes లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్, దెన్ ఈచ్ క్వశ్చన్ కి ఎన్ని minutes లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి? రఫ్లీ అరౌండ్ 12 minutes. 12 minutes లో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఏపీపీఎస్సీలో ఇంకొక డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే, యూ కెన్ సే బోత్ యూస్ఫుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫికల్ట్, మేక్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 2 questions అట్ ఎ టైం. మీరు 2 questions చదివి
అందులో ద బెస్ట్ ఆన్సర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. అది బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ 2 minutes టైం ఉంటుంది. అందులో 1 minute క్వశ్చన్కి, ఇంకో మినిట్ ఒక క్వశ్చన్ డిసైడ్ చేసుకొని ఏ క్వశ్చన్ మీరు రాయాలో అర్థం చేసుకొని దానికి సంబంధించి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఒక మనసులో మీరు ఒక ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏది బెస్ట్ రాయగలరో అది రాయాలి. సో నీకు టాస్క్ డబల్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ని మాక్సిమం అందరూ ఇంట్రడక్షన్ అంటేనే చాలా ఆలోచించేస్తారు. ఆ 15 questions ని మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఆలోచించకపోతే యూ మే నాట్ కంప్లీట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సో మోస్ట్లీ 10 to 12 questions కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు అంతే. సో 12 minutes అనుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ 2 minutes క్వశ్చన్స్ డిసైడ్ చేసుకోవడంలో అయిపోయింది. సో రిమైనింగ్ 10 minutes లో ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కంక్లూజన్ రాయాలి. సో ఇంట్రడక్షన్ 4 lines రాస్తారు, 4 to 5 lines రాసి నెక్స్ట్ బాడీకి జంప్ అవుతారు. సో బాడీలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ అడ్రస్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్ లో బాడీ అనేది మెయిన్ కాంపోనెంట్. ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సీలో స్ట్రక్చర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీరు రాసే టెంప్లెట్ కి ప్రతి దానికి ఒక మార్క్స్, స్పెసిఫైడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంట్రడక్షన్ రాస్తే ఒక మార్క్, తర్వాత బాడీలో రాస్తే కొన్ని మార్క్స్, లాస్ట్ లో కంక్లూజ్ చేస్తే ఇంకొన్ని మార్క్స్, ఆ విధంగా ముందే ఫిక్స్ అవుతుంది. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ఇట్ విల్ క్యారీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మార్క్స్. సో బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే బెస్ట్. సో క్వశ్చన్ ని బాగా చదివి నేను మీకు ఒక ఆన్సర్ కూడా మోడల్ ఆన్సర్ చూపిస్తాను. నా పేపర్ ఒకటి ఉంది, అది మోడల్ ఆన్సర్ కూడా చూపిస్తాను. సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ జస్ట్ బ్రీఫ్ సంథింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, మీరు దాన్ని డైరెక్ట్ గా సబ్ హెడింగ్స్ లా పెట్టుకొని క్వశ్చన్ ఏమైతే రిలేటెడో దాన్ని సబ్ హెడింగ్ గా పెట్టుకొని మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. పాయింట్ వైజ్ అనేది చేయొచ్చు, పారాగ్రాఫ్ అనేది చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్ విచ్ సూట్స్ యూ. డోంట్ రిప్లికేట్ ఎవ్రీ వన్ ఒకటేలాగా రాయాలని ట్రై చేయకండి. ఈచ్ వన్ డిఫరెంట్. ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే మీకు కరెక్షన్ చేస్తున్నారో, ఎవాల్యుయేటర్ మీ ఆన్సర్ ని ఇంప్రెస్ అవ్వాలి. ఆ విధంగా ఇంప్రెస్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎన్రిచ్ యువర్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఎన్రిచ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్సర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది చాలా కీ థింగ్స్. వన్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మధ్య మధ్యలో డేటా రాస్తూ కొద్దిగా కోట్స్ కానీ, కొటేషన్ కానీ, చిన్న చిన్న డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దట్ టు ఇన్ స్పెసిఫైడ్ మేనర్ రిలవెంట్ టు ద టాపిక్. అది చేసి యూ విల్ జంప్ ఇన్ టు కంక్లూజన్ ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలా అనే చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఆన్సర్ ఏదైతే రాస్తారో దాన్ని సమ్మరైజ్ చేయాలనా, లేకపోతే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని అనలైజ్ చేసి రాస్తారని. సో కంక్లూజన్ సింపుల్. ఇంట్రడక్షన్ లో ఏదైతే మీరు స్టార్ట్ చేస్తారో దాన్ని మీరు డిస్కస్ చేసింటారు బాడీలో. సో దాన్ని వే ఫార్వర్డ్ రాయండి. సో ఏం చేస్తే బెటర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ టేకెన్ స్టెప్స్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఏం చేస్తే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలం అనే కాంపోనెంట్తో రాయండి. సో ఈ విధంగా మీరు ఎస్సేని ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి. ప్రతి ఆన్సర్ షుడ్ బి సీన్ ఇన్ 3 ఫార్మాట్. ఏ ఆన్సర్ మీరు రాసినా ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్, ఈ ఫార్మాట్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి ప్రతి ఆన్సర్కి. ఇంట్రడక్షన్ లేకుండా రాయడము, కంక్లూజన్ లేకుండా ఫినిష్ చేయడం అట్లా కాకుండా టైం పెట్టుకొని ఈ 10 minutes లో ఎంత ఆన్సర్ ని ఎలా రాసుకుంటారో ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేయండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ లో స్ట్రక్చర్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో అడగండి. Sir, if the question is related to something static question, suppose in the recent sectional test, one question is like, what is a cyclone? What are the factors required for formation of the cyclone? And various types of cyclones they asked classification. So Okay. in that, whether we have to give any conclusion or we can simply end the question with the classifications. ఓకే. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైక్లోన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ టాపిక్. సో దాంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ కంక్లూజన్ అనేది చూడండి, సైక్లోన్స్ అనే దానికి చెప్తున్నప్పుడు టాపిక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్టాటిక్ టాపిక్, మీరు ఆల్రెడీ రాసిన టాపిక్. సో దానికి కంక్లూజన్ అనేది దానికి అంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవసరం లేదు. సో దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే అవసరం లేదు. కంక్లూడ్ చేయండి, బట్ నాట్ లైక్ రిలవెంట్ కంక్లూజన్ ఉండాలి. సో మీరు ఏదైతే టాపిక్ ఉంటుందో ఈ సైక్లోన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, లేదా సైక్లోన్ సంబంధించి ఎటువంటి సిస్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి మన కంట్రీలో, అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఆ విధంగా మీరు కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఎందుకంటే ఈ స్టాటిక్ టాపిక్స్ లో ఇప్పుడు హిస్టరీలో చూసుకుంటే చాలా వరకు స్టాటిక్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. అందులో మనం పెద్ద కంక్లూడ్ చేసేకి ఉండదు. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటే దాన్ని సమ్మరైజ్ చేసి పెట్టేసేయాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ రిలేట్ సంథింగ్ ఎస్డిజి గోల్స్ కానీ ఏదైనా ఒక రిలవెంట్ టాపిక్ తీయగలిగితే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్. సో ఐ రికమెండ్ స్టాటిక్ టాపిక్ లో కంక్లూడ్ సింపుల్.
చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి, క్లియర్ గా ఉండాలి. డోంట్ వేస్ట్ టైం ఇన్ స్టాటిక్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఎవరు రైజ్ హ్యాండ్ చేశారు? విష్ణు హ్యాండ్ చేశారు, వైష్ణవి. సార్ ఇప్పుడు సైక్లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటిది స్టాటిక్ టాపిక్ కి వీ కెన్ రైట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. కన్క్లూజన్ చెప్తున్నాను సార్. అంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్ సో దట్ ఇఫ్ ఎనీ సచ్ ఇన్సిడెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అనేది రాయొచ్చు. By అంటే giving the current affair ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దాని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, సైక్లోన్ డిజాస్టర్ ని రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ఎలా ఉందని చెప్పొచ్చు. రీసెంట్ క్వశ్చన్ మన టెస్ట్ లో అడిగారు, అంటే వెరీ జనరల్ అన్నమాట సార్. జస్ట్ వాట్ ఇస్ సైక్లోన్ అని అడిగారు అంతే, దాని నుంచి సో దానికి అదే అంటున్నా, వాట్ ఈస్ సైక్లోన్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ అడిగినప్పుడు ఈ నిడ్ నాట్ రైట్ సైక్లోన్, అంటే ఇట్ రిలవెన్స్ ఉండదు. అంటే ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ మోర్ అబౌట్ హౌ టు కంట్రోల్ ద సైక్లోన్స్, అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్స్ ద గవర్నమెంట్ హెస్ టేకెన్ టు రెడ్యూస్ ద నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్, హౌ కెన్ వీ కెన్ మిటిగేట్ ద ఎఫెక్ట్స్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ రైట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. బట్ జస్ట్ ఇట్ ఇస్ అబౌట్ సైక్లోన్ అన్నప్పుడు డోంట్ గో ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. అదే అంటున్నాను, మెయిన్స్ లో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. సో 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు 15 క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ థింగ్, ఆ 15 క్వశ్చన్స్ లో రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఏ క్వశ్చన్స్ లో మనం వి గెట్ ద స్కోప్. కొన్ని క్వశ్చన్ స్కోప్ వస్తుంది, ఆ స్కోప్ వచ్చిన క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. అక్కడ టైం యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ టైం. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అంత అవసరం లేదు. సైక్లోన్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద సైక్లోన్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ జనరలీ కంక్లూడ్. అంతేగాని యూ నీడ్ నాట్ గో ఇన్ టు దిస్ హౌ టు మేనేజ్ సైక్లోన్. బట్ వెన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ హౌ టు మిటిగేట్ ద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఇన్ టు దిస్ టాపిక్స్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది మిస్ చేస్తుంటారు. వన్ థింగ్ ఏంటంటే బడ్జెట్. మనకి బడ్జెట్ వస్తుంది ప్రతి ఇయర్. సో ఆ బడ్జెట్ లో దెర్ విల్ బి సమ్ కీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. సో దాన్ని మాత్రం మిస్ కాకండి. ఎందుకంటే కోట్ సర్టెన్ డాక్యుమెంట్, రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే మీకు రిలవెన్స్ అనిపిస్తుందో ఆ డాక్యుమెంట్ ని మీరు కోట్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ అథెంటిసిటీ టు యువర్ ఆన్సర్స్ అథెంటిసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ లో మనం ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ సర్టెన్ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ లైక్ మిస్టీ అనే ఇనిషియేటివ్ వచ్చింది మ్యాంగ్రూవ్ కన్జర్వేషన్ సంబంధించి. పిఎం ప్రణామ్ అనే ఇనిషియేటివ్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి. అదే విధంగా యూ హ్యావ్ అమృత్ ధరోహార్, ఇలాంటి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ గురించి. సో ఇలాంటి వాటిని మీరు కనుక ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా వెట్ ల్యాండ్స్ గురించి అని సంథింగ్ మ్యాంగ్రూవ్ కన్జర్వేషన్ గురించి ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్, ఇట్ విల్ బి మార్క్స్ ఫిక్షన్. ఓకే, సో ఇటువంటి బడ్జెట్ కానీ ఇలాంటి దాని నుంచి డ్రా సర్టెన్ స్కీమ్స్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఎలా దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకోండి. ఎన్వైరన్మెంటల్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ ఇలా కోట్ చేయండి. కోట్ చేస్తే బెస్ట్. దీంతో పాటు కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ బి గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తారు. సో ఆ రిపోర్ట్ లో ఈ మన ఫారెస్ట్ కవర్ ఎంత, ట్రీ కవర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది లాస్ట్ అసెస్మెంట్ తో ఈ అసెస్మెంట్, ఇలాంటి డేటాతో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి మార్క్స్ ఫెచింగ్. సో ఈ డేటా ఎలా వస్తుంది, ఈచ్ టైమ్ లోని దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో డైలీ టేక్ ఏ బుక్, ఒక బుక్ తీసుకోండి, అందులో ఇలాంటి డేటా కానీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్ అనలైజ్ చేసి అందులో మీరు ఎలా దాన్ని ఎగ్జామ్ లో అప్లై చేస్తారు అనేది కీ కాన్సెప్ట్. సో ఈ విధంగా డేటా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ సమ్ టాపిక్ లైక్ హెల్త్ అనే కాంపొనెంట్ నుంచి మాడుతున్నప్పుడు డోంట్ రైట్ ఫస్ట్ లోనే ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు వేగ్గా రాయకండి. కమ్ అప్ విత్ సర్టెన్ డేటా. డేటా అంటే ఎట్లాంటి డేటా, అథెంటిక్ డేటా. ఎలాంటి అథెంటిక్ డేటా వస్తుంది హెల్త్ సంబంధించి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఓకే, సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అందరికి తెలుసు, అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టంటెడ్ ఉన్నారు, ఎంత పర్సెంటేజ్ అండర్ వెయిట్ ఉన్నారు, ఎంతమంది మ్యాల్నరిష్ ఉన్నారు, ఎంతమంది అండర్ వెయిట్ ఉన్నారు, తర్వాత అనమిక్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇలాంటి డేటా అంతా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ అసెస్మెంట్ లో యూ కెన్ సీ అరౌండ్ 35% పీపుల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టంటెడ్ అండ్ అరౌండ్ 32% ఆర్ అండర్ వెయిట్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మనం పెట్టినట్టయితే హెల్త్ అనే కాంపోనెంట్ చెప్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ కోటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా లైక్ ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పండి, హెల్త్ సంబంధించి ఇలాంటి డేటా పెడతారు. అండ్ సంథింగ్ రిలేట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, అథెంటిక్ డేటా ఏముంటుంది మన దగ్గర?
కమ్యూనికేట్ మాట్లాడండి, ఎవరైనా ఇనిషియేటివ్ తీసుకోండి. ఎంప్లాయ్మెంట్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. సో మీరు అదే అంటున్నా, పార్టిసిపేషన్ రేట్ చెప్తున్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ వేర్ యూఆర్ డ్రాయింగ్ దిస్ డేటా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే జరుగుతుంది, PLFS. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెన్, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనేవాళ్ళు వర్క్ ఫోర్స్ లో ఉన్నారనేది డేటా మనకి క్లియర్ కట్ చెప్తుంది. సో ఇలాంటి డేటా తీసుకోండి, సో దట్ యూ హ్యావ్ సోర్స్ కూడా రాస్తున్నాం, అదేవిధంగా పర్సెంటేజ్ కూడా రాస్తున్నాం, వేర్ యూ హ్యావ్ డెరైవ్డ్ ద డేటా రాస్తున్నాం. ఇలాంటి డేటా రాయడం వల్ల యూ విల్ ఫెచ్ 1 or 2 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం రాస్తే ఆన్సర్ ఎన్రిచ్ అవుతుంది. ఈ టైంలో ఇప్పుడు ఉండే 95 days లో ఇలాంటి థింగ్స్ మీరు ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఆన్సర్స్ ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇంకా ఏంటంటే యు గో విత్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఆర్సి ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్ కమిషన్ రిపోర్ట్, ఏఆర్సి రిపోర్ట్. ఇట్లా టైంలో ఏఆర్సి రిపోర్ట్ చదవండి. అందులో నుంచి ఎందుకంటే మీకు పేపర్ 3లో యూ హ్యావ్ పాలిటీ, తర్వాత పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఏఆర్సి లాంటి రిపోర్ట్స్, కమిటీ రిపోర్ట్స్, సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ రిపోర్ట్స్ సంబంధించిన కమిషన్స్, ఇంపార్టెంట్ కమిషన్స్ ఏవో వచ్చాయి ఇంతవరకు, వాళ్ళు చెప్పిన రిఫార్మ్స్ ఏంటి, ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏంటి, ఇలాంటి కీ కాంపోనెంట్స్ కూడా రాసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఈ ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో ఈ నుంచి డిస్కషన్ ఎలా అవుతున్నాయి ఆ టాపిక్స్ లో ఉంటే కూడా యూ హ్యావ్ టు పిక్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్జిఓస్ దేనికి రిలేటెడ్ అని కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. దీంతో పాటు ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్, ఇది చాలా మంది రాస్తారు, బట్ ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్ అనేది ఎస్ఏలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు మీకు దాదాపు 3 essays రాయాలి. సో అప్పుడు యూ విల్ స్టార్ విత్, మీకు అసలు ఆ 3 hours లో మీకు టైం సరిపోదు. బేసిక్ 1 hour ఈచ్ ఎస్ఏ రాయాలి. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మిక్స్అప్ విత్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, మల్టీ డైమెన్షనల్ గా ఎస్ఏ రాయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు కోడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కోడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎస్ఏ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్ జిఎస్ పేపర్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో కోడ్స్ కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఈ రోజు నుంచే. డైలీ 2 కోడ్స్ కలెక్ట్ చేయండి, రిలవెంట్ కోడ్. ఆ కోడ్స్ కూడా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. ఏదైనా ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ద ఎర్త్ కెన్ సాటిస్ఫై ఎవరీవన్ గ్రీడ్ బట్ నాట్ ఎవరీవన్ నీడ్ బట్ నాట్ ఎవరీవన్ గ్రీడ్, ఇలాంటి ఎంకే మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన కోడ్స్, ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కోడ్స్ కూడా ఇన్కల్కేట్ చేసుకోండి. డైలీ ఒక 2 కోడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి అది కూడా ఎక్కడైనా యూజ్ ఉన్నప్పుడు రాయండి. సో అదొకటి. ఇంకా ఎటువంటి ఆన్సర్స్ రాస్తే మీరు ఎన్రిచ్ చేయగలుగుతారు, మెయిన్స్ కి అప్రోచ్ ఎలా విధంగా ప్లాన్ చేయాలా. సో ఏదైనా సంథింగ్, ఏదైనా టాపిక్, ఏదైనా మీకు టాపిక్ కాదు, సిలబస్ లో ఏ టాపిక్, ఏ వైపు మీకు రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి అని ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ మీకు ఎక్కడి నుంచి సోర్సెస్ కావాలి, ఏంటి, ఎలా చదివితే బెటర్ అని అంటే ఆ టాపిక్ చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సరే, For essays qualifying- గురించి కొంచెం చెప్తారా? ఓకే, ఎస్ఏ గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా అడగండి. సార్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ తెలుగు. క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ ఎలా చదవాలి? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సార్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రైట్. ఓకే సార్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో ప్రెజెంటేషన్ సార్, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇట్ టు డ్రా ఫ్లో చార్ట్స్ అవన్నీ? ఓకే, ఫ్లో చార్ట్స్ చెప్తా. రైట్. సో కమింగ్ విత్ ఓకే, ఇవి ఏపీ ఎకనామీ కూడా అడిగారు. ఓకే, ఏపీ ఎకనామీ కూడా చూస్తాం. ఆంధ్ర హిస్టరీ అండ్ ఆంధ్ర జోగ్రఫీ సార్. అండ్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర history and ఎకనామిక్స్, ఆంధ్ర- ఆంధ్ర Yeah, yeah, సిలబస్. ఓకే, ఆంధ్ర పార్ట్. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎస్ఏ అడిగారు. ఎస్ఏలో ఫస్ట్ మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలంటే, ఎస్ఏ టాపిక్స్ రాయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఇప్పటి నుంచే మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ ని ఎంచుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఒక థీమ్. ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మేక్ షూర్ ఎన్వైరన్మెంట్ సంబంధించిన ఈ పిస్టల్ మెథడ్ అని చాలా మంది ఫాలో అవుతుంటారు. పొలిటికల్, ఎకనామికల్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వాడతారు. టెక్నాలజికల్, ఎన్వైరన్మెంటల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పిస్టల్ మెథడ్ లో మీరు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ప్రెజెంట్ చేస్తారని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ టాపిక్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ తీసుకోండి, దానికి సంబంధించి యూ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ టాపిక్ ఎస్ఏ. ఏ విధంగా రాయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, వాట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, వాట్ ఆర్ ద కేస్ స్టడీ కూడా రాస్తే బెటర్ ఎస్ఎస్ లో. ఈ మధ్య కాలంలో కేస్ స్టడీ రాస్తున్న వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువ ఎడ్జ్ ఉంటా ఉంది.
సో అంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, స్టడీస్ అంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వేరే కంట్రీలో ఎలా మళ్ళీ కనెక్టెడ్ విత్ ఇండిసెస్, ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లాంటిది, ఇలాంటివి కొన్ని కోట్ చేయాల్సి వస్తుంది రిపోర్ట్స్ ని. ఇవన్నీ కోట్ చేస్తూ ఒక డైలీ ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా పెట్టుకోండి. ఒక టాపిక్ తీసుకోవడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనే ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఓవరాల్ గా మనం బిల్డ్ చేయాలి ఆన్సర్ ని. సో దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసాం పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే కావచ్చు, ఫ్యామిలీ ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ డేటా కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం తీసుకొని వీ కెన్ బిల్డ్ సమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్. సో రీసెంట్ సినారియోలో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉంది ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ లో, సో ఈ విధంగా పర్సెంటేజ్ పెరుగుతా ఉందా లేదా, ఎడ్యుకేషన్ లో ఎలా ఉంది వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇలాంటి కాంపనెంట్స్ అని మనం చేస్తూ ఒక ఆన్సర్ డైలీ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఎస్ఏ ఈజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ డే ప్రిపరేషన్, ఎస్ఏ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఎవ్రీడే ప్రిపరేషన్. మీరు డైలీ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాటి నుంచి ఎస్ఏ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. ఎస్ఏ అనేది డైలీ ఓకే ఏదో సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ ఉండదు. ఎస్ఏ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎవ్రీడే మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అందులో నుంచి వచ్చే జిస్టే ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అనే దానిలో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ ని ఒకటే టాపిక్ ని జస్ట్ ఎస్ఏలో ఒక లైన్ ఉంటుంది, దాన్ని యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇంటూ కొన్ని పేజెస్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఒక 5 to 6 పేజెస్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఎలా దాన్ని స్ట్రక్చర్ చేస్తారు అంటే పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి, సో ఈ విధంగా మనం దాని హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలా రాస్తారు. ఇంకా ఇంకో టాపిక్ చెప్పచ్చు ఏంటంటే మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరుగుతున్న కాప్ సమ్మిట్ జరుగుతుంది, దాని నుంచి అవుట్కమ్స్ ని నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇండియా ఎన్డీసీస్ అంటారు అనమాట, ఎన్డీసీస్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్, అలాంటి వాటిని కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ మెటీరియల్. మీరు ఎస్ఏ రాయడానికి, ఒక కరెంట్ ఎస్ఏ రాయడానికి ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ బూస్ట్ టు యువర్ ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా ఎస్ఎస్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, పావర్టీ అనే టాపిక్ తీసుకోండి. పావర్టీ అనే టాపిక్ తీసుకుని దానికి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద రిపోర్ట్స్ ఏమున్నాయి, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ వివరిస్తారు, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇండియాలో పాపులేషన్ పావర్టీలో ఫేస్ అవుతుంది, ఇప్పుడు కొత్తగా మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అంటే ఏంటి. సో మన ఎస్డిజి గోల్స్ లో కూడా పావర్టీని జీరో నో పావర్టీ అనేది కూడా ఒక ఎస్డిజి గోల్ ఉంది అనమాట. సో అదే గోల్ నంబర్. సో ఇండియా ఎంప్లాయ్మెంట్ దానికి కాజెస్ ఏంటి, పావర్టీకి కాజెస్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద కాజెస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకోండి ఫస్ట్ టాపిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని అడ్రస్ చేస్తూ ఇండియన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉంది. సో తర్వాత ఇలా మీరు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ని కోరిలేట్ చేస్తూ కోహరెన్స్ గా ఎస్ఏ టాపిక్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ టుడే మేక్ షూర్ ఇలాంటి టాపిక్స్ కొన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఇలాంటి కొన్ని టాపిక్స్ ని మీరు ఎస్ఏ టాపిక్స్ తీసుకొని దాన్ని డే టు డే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఈ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సో దట్ మీకు ఎస్ఏ టైంకి 90 days తర్వాత ఒక మీరు టెస్ట్ లో ఎలా రాస్తారు ఎస్ఎస్, మోడల్ ఎస్ఎస్ చూడండి, ప్రీవియస్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేయండి, యూపీఎస్సీ మోడల్ ఆన్సర్స్ అనలైజ్ చేయండి. అప్పుడు ఒక ఎస్ఏని ఎలా రాయొచ్చు, ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఒక ఐడియాస్ వస్తాయి. ఐడియాస్ వచ్చాక దాన్ని పేపర్ మీద ప్రెజెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ పేపర్ మీద ప్రెజెంట్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇప్పటి నుంచి డైలీ ఒక 4 to 5 pages 6 pages రాయడం నేర్చుకోండి. ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని డైలీ ఒక కొన్ని పేజెస్ రాయడం నేర్చుకోండి. సో దట్ యూ విల్ బి అకస్టమ్డ్ విత్ దిస్ రైటింగ్. చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, చాలా మార్చ్ ఫెచింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్ వెళ్ళే టైంకి యూ విల్ బి రెడీ విత్ ఆల్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఎస్ఏ టాపిక్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ గురించి ఎవరు అడిగారు. సో క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అంటే ఇప్పటి నుంచి ఏం తెలుగు అడిగారా, ఇంగ్లీష్? ఓకే, తెలుగు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ గురించి వెళ్తే, సో దాంట్లో బేసిక్ గా అంత కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తెలుగు 10th స్టాండర్డ్ వరకు తెలుగు రాసింటారు కాబట్టి. సో బట్ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఒక 1 month బిఫోర్, ప్రయర్ టు 1 month డైలీ 1 hour క్వాలిఫైయింగ్ తెలుగు పేపర్ నుంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో అంటే 10th లో చదివాను సార్ అది. ఇన్ మై కేస్ ఐ వాజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ స్టూడెంట్ అది. సో ఆఫ్టర్ దట్ 10 years గ్యాప్ ఉంది. ఏం పర్లేదు, నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. చాలా మంది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా కూడా ఈజీలీ అదే అంటున్నా. మీరేం చేయాలంటే ఒక 1 month ప్రేయర్, అంటే ఇప్పుడు అందరూ 1 month చేస్తుంటే మీరు ఒక 1.5 month నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 15-20 days నుంచి స్టార్ట్ చేసి డైలీ ఏం లేదు, కొన్ని పేపర్స్ అసలు తెలుగు రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక టాపిక్ అక్కడ ఉండే ఇప్పుడు జస్ట్ క్వాలిఫై అయిపోతే సరిపోతుంది. అందులో కూడా ఇఫ్ యు సీ చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫార్మ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ లెటర్ ఫార్మాట్ లో కనుక మీరు పెట్టినట్టయితే లెటర్ ఈజీగా లెటర్ స్కోరింగ్ అయిపోతుంది. వ్యాసం అని ఉంటుంది, వ్యాసం కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ ఫార్మాట్,
అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాంతోపాటు పర్యాయ పదాలు లాంటిది మనకి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో మార్క్స్ స్కోర్ చేసేది కూడా చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో నాట్ ఓన్లీ నాకు తెలుగు రాదని కాదు, తెలుగులో మీరు తెచ్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. అంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేయండి, ఒకసారి 2-3 సార్లు చూడండి, సో దట్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి కావాలంటే డైలీ ఒక మన ఈనాడు పేపర్ కానీ సాక్షి లాంటి పేపర్స్, తెలుగు పేపర్ తీసుకొని అందులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ ఒక టాపిక్స్ ఉంటాయి, అందులో మన ఎడిటోరియల్ లాంటివి వస్తాయి. సో వాటిని చూసి ఫస్ట్ రాయడం నేర్చుకోండి, చూసి రాయండి. అలా ఒక కొద్ది టైం తర్వాత యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ద ఆన్సర్. సో నాట్ అట్ ఆల్ ప్రాబ్లం, బట్ మేక్ షూర్ 1.5 month నుంచి డైలీ ఆన్సర్స్ రాయడము, ఆ లెటర్ ఫార్మాట్స్ ఏదైనా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోవడము చేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ తెలుగు పేపర్. ఓకే, క్లియర్ అయిందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, somebody wrote last year SNT లో లో మార్క్స్ వచ్చాయి, వాట్ షుడ్ బి స్ట్రాటజీ టు క్రాస్ 80 to 85? ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్టీ టాపిక్ కి వస్తున్నాము. సో ఎస్ఎన్టీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ బోత్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఎలా స్కోర్ చేయాలి అనేది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్ అండ్ మార్క్స్ ఫెచింగ్ పేపర్ ఆల్సో. కంపేర్ టు ఆల్ పేపర్స్ ఇందులో మార్క్స్ ఫెచ్ చేయొచ్చు. ఎలా ఫెచ్ చేయొచ్చు? సో ఎస్ఎన్టీ కానీ సైన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్స్ బేసిక్ గా కరెంట్ రిలవెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బేసిక్ స్టాటిక్ పోర్షన్ కన్నా యూ హ్యావ్ టు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో రీసెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ టు ద ఆన్సర్, ఇట్ విల్ బి బెస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో స్టాటిక్ పోర్షన్ కన్నా మేజర్ గా కరెంట్ అఫైర్ ఓరియంటెడ్ గా వెళ్ళండి. సో కరెంట్ అఫైర్ లో యూ టేక్ ద టాపిక్ రీసెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఉంది, అందులో రీసెంట్ గా మనం లాంచ్ చేస్తున్న మిషన్స్ ఏంటి, ఇస్రో మిషన్స్ ఏంటి, అందులో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో అనే టాపిక్ తో యూ కెన్ స్టార్ట్ చేస్తే విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ యూ కెన్. నేను ఒక ఆన్సర్ చూపిస్తాను ఇఫ్ యూ కెన్. ఐ థింక్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనుకుంటాను. ఓకే, ఎల్వి సుబ్బారెడ్డి. ఓకే, 384 స్కోర్ వచ్చింది. వాట్ షుడ్ బి ద సేఫ్ స్కోర్ విత్ ఇంటర్వ్యూ? ఓకే, సో scoring, yeah, it is a good score. So basically around 400 is a good score to be in the interview, but it all depends upon ఎందుకంటే APPSC లో ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. దాంట్లో ఎన్ని పోస్ట్ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ కేటగిరీ బైఫర్కేషన్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ద థింగ్స్ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద కేటగిరీ టు కేటగిరీ. సో 400 is a good score. 380 to 400 is a good score. సార్ కొంచెం పేపర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఇస్తారా? అంటే ఈ పేపర్ కి ఎంత టార్గెట్ చేయాలి అన్నట్టు ఈ పేపర్ వైజ్ టార్గెట్ చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఎస్ఏకి రావచ్చు అన్నట్టు. ఓవరాల్ గా 400 I got it, but yeah, each and every paper ki if you can score around 80, it will be a better score. 75 to 80 is a good score. ఎందుకంటే if you see 15 questions, so getting 5 marks, అంటే if you write a good answer, you can able to get 5 marks easily. 5 marks వస్తాయి. సో అలా చేసి కొన్ని ఆన్సర్లో కొన్ని వాటిలో ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ 6 marks, then you can actually get 75 to 80 marks. So 75 to 80 marks is a good score. So it all depends upon paper also. At the same time, ఆ రోజు పేపర్ ఎలా వచ్చింది, ఆ పేపర్ని అందరూ ఎలా రాశారు కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ గెటింగ్ 75 to 80 marks is a good score. 80 కన్నా ఎక్కువ వచ్చామంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎస్ఏ పేపర్ కి approximately usually it has more score compared to others. Yeah, అవునవును. ఎస్ఏ పేపర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 3 essays. సో గెటింగ్ అరౌండ్ 75 to 80 is also good score. సేమ్ జస్ట్ లైక్ 150 marks కదా ఎస్ఏ కూడా. సో దాన్ని కూడా యూ ట్రై టు గెట్ అరౌండ్ 75 marks. 75 to 80 is a good score in ఎస్ఏ కూడా. లాస్ట్ టైం ఎస్ఏస్ ఐ థింక్ కొద్దిగా లెంతీ ఎస్ఏసే వచ్చాయి. సో గెటింగ్ 75 ఎస్ఏలో చాలా 75 వచ్చిన వాళ్ళకంతా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. సో 75 is a good score. జస్ట్ ఎ మినిట్, నేను ఒక మోడల్ ఆన్సర్స్ నేను రాసినవి ఐ కెన్ షేర్ సంథింగ్ డేటా విత్ యూ. ఇస్ ఎవ్రీబడి ఏబుల్ టు సీ దిస్ పేపర్? Yes, sir. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఇది నేను వన్ ఆఫ్ ద మాక్ టెస్ట్ లో రాసిన ఆన్సర్. సో యూ జస్ట్ టు బ్రీఫ్ యూ అబౌట్ హౌ ఐ రైట్ దోస్ ఇంట్రడక్షన్స్ లైక్ దిస్. So the question is mainly about the green hydrogen presents an opportunity for the economy to modernize without the need to carbonize. So discuss the statement and suggest strategies for leveraging benefits of green hydrogen.
సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే బేసిక్ గా వి విల్ సీ అబౌట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ డీకార్బనైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ టు లెవరేజ్ బెనిఫిటింగ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. సో స్ట్రాటజీస్ చెప్పాలి, హౌ టు డీకార్బనైజ్ చెప్పాలి, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో హౌ ఇంట్రడ్యూస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఐ హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ విత్ సమ్ కరెంట్ అఫేర్. సో రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇట్స్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్, ఇది కూడా వీ కెన్ సీన్ బడ్జెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న డేటా అనేది, నేషనల్ మిషన్ ఆన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. అందులో ఎన్ని క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది. సో దాంతో పాటు సమ్ ఇంట్రడక్షన్, ద కాన్సెప్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎంఫసిస్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ స్మాల్ డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నేను క్వశ్చన్ లో అడిగిన కాన్సెప్ట్ ని బాడీలో ప్రజెంట్ చేయాలని చూశాను. సో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. నెక్స్ట్ కార్బనేజ్ అనే టాపిక్ తీసుకొని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రమోట్స్ డీకార్బనేషన్ ఎలాగో చూపించాను, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాం. సో దాని తర్వాత స్ట్రాటజీస్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లెవరేజింగ్ ద బెనిఫిట్స్. సో స్ట్రాటజీస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో స్ట్రాటజీస్ ఊరికే కాదు, గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీస్. సో ఐ హావ్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్స్, నేషనల్ సోలార్ మిషన్ అండ్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ పవర్. సో ఇలా ఒక 5 to 6 పాయింట్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద data, important programs. And finally, I will conclude. See, conclusion kuda meer chudochu. National Hydrogen Mission aims to make India as a global hub for production, supply and green hydrogen, which will not only help India in meeting its INDCs, but also we can help in achieving our SDG 7 number goal. So, ee vidhanga I have concluded. So, one of the answer idi. Next question, it is all about nuclear power program gurinchi question adigaru. Challenges adigaru. So how we will develop nuclear power development in the country gurinchi adigaru. So I have wrote some recent current affair, appatlo unde current affair ni rasanu. So coal crisis ekku ayipindi kabatti there is need to be alternate energy. The nuclear energy will be a promising role అని పెట్టాం. So I also quoted some Homi Baba గురించి quote చేశాం. And then న్యూక్లియర్ పవర్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది రాసాం. అండ్ బాడీలో మెయిన్ పాయింట్స్ ఫ్యూజన్ గురించి రాస్తూ స్టేజెస్ గురించి రాసాను. అండ్ దెన్ ఛాలెంజెస్, న్యూక్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ విల్ బి ఛాలెంజ్, ఎవరి ఇనిషియేటివ్ ఛాలెంజెస్, అవి కూడా మనం పాయింట్ చేయాలి. బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ని యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. సో ఆ విధంగా ఛాలెంజెస్ కూడా మనం చేస్తాం. సో ఫైనలీ యూ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్. And if you can conclude, you can conclude. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరైనా అడగదలుచుకున్నారా టాపిక్ ని? సార్ ఒక డౌట్ చెప్పండి సార్. అక్కడ షార్ట్ కట్స్ లా పెట్టారు కదా సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ అని, NGMH అని, అట్లా పెట్టచ్చా సార్? ఏం పర్లేదా? అంటే గైడ్ లైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినండి, ఇప్పుడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్స్ అని రాసి నేను పక్కనే రాశాను బ్రాకెట్ లో GHH అని రాశాను. సో ఇప్పుడు నువ్వు GHH అని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ పక్కన రాసానా GHG అని. సో ఇప్పుడు నేను GHG అని ఇక్కడే రాయొచ్చు షార్ట్ ఫామ్. సో ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఆన్సర్ లో ఇప్పుడు చూడండి NGHM అని రాశాను. సో నేషనల్ మిషన్ ఆన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ దగ్గర రాశాను, అదే ఇక్కడ పెట్టాను. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ NGHM. ఎక్కడైనా ఆన్సర్ లో చెప్పి దాన్ని మీరు బ్రాకెట్ లో పెడితే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఈవెన్ UPSC లో కూడా చేస్తారు, అది నో ప్రాబ్లం. బట్ మేక్ షూర్ మీరు ఒక చోట ఆ NGHM అనేదాన్ని డిఫైన్ చేయండి. ఓకే, గుడ్ డౌట్. ఓకే గుడ్. సో అంటే మేక్ షూర్, అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అండర్లైన్ చేయకూడదని ఒక రూల్ ఉంది. సో బెటర్ ఫాలో దట్ రూల్. అంటే ఆన్సర్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేది రూల్డ్ కాపీ. సో ఇందులోనూ మనము అండర్లైన్ చేయడం పెట్టుకోకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ ఫార్మాట్. సో అండర్లైన్ చేయడం వల్ల కొద్దిగా అంటే అంత డిపెండ్, అదంటే ఆల్రెడీ రూల్డ్ కాపీ కాబట్టి అండర్లైన్ చేసినా అంత పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. బట్ ఆల్రెడీ మన గైడ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి డోంట్ అండర్లైన్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఎక్కడైనా అవసరం అయితే యూ కెన్ అండర్లైన్, బట్ ఎవ్రీ లైన్ ప్రతి చోట అండర్లైన్ చేసినా కూడా అది కొద్దిగా మార్క్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్కడైనా మీకు కావాలనుకుంటే. న్యూక్లియర్ పవర్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. డౌట్ సార్, యాక్చువల్గా మనం క్వశ్చన్ చూస్తే 3 స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాత్రమే అడిగారు కదా. బట్ మనం ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది టూ మచ్ ఇంట్రో కింద రాదా? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. ఏం కాదు, ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు సమ్ బేసిక్ ఏమంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పడం కూడా తప్పేం లేదు. వెన్ యు ఆర్, అదే అందుకోసం ఈ క్వశ్చన్ ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది. బేసిక్ గా వెన్ యు ఆర్
గివింగ్ ఎనీ డేటా. సో ఇటువంటి స్టేజెస్ లో మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ చేయండి, బట్ ఆ మ్యాటర్ మీకు టైం కన్జ్యూమ్ అయిపోతే ట్రై చేసుకో. ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ గుడ్ డేటా, దెన్ ద ఇన్విజిలేటర్ కూడా ఎవరైతే ఎవాల్యుయేటర్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఇది కెన్ యాక్సెప్ట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మేక్ షూర్ మీరు 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలా. ఆ 15 క్వశ్చన్ రాకుండా ఓన్లీ డేటా ఎక్కడైతే పాయింట్స్ కొన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తుంటే అక్కడ యూ విల్ గెట్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ థింగ్. నేను ఏంటంటే ఐ టెస్టెడ్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ మై మాక్ టెస్ట్ లో ఇవి రాసేవాడిని. సో నాకు టైం సరిపోతుందని చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ ఐ గెట్ ద టైం ఐ విల్ ప్రొసీడ్, లేదంటే ఐ విల్ కట్ షార్ట్. ఓకే. సో మీరు అందుకోసమే ఒకసారి మాక్ టెస్ట్ లో ఇవన్నీ ట్రై చేయండి. మాక్ టెస్ట్ లో, డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ లో ఇవన్నీ ట్రై చేస్తూ ఫీడ్బ్యాక్ చూసుకొని అందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోండి. సో సోలార్ ఎనర్జీ గురించి వచ్చినప్పుడు కూడా బడ్జెట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో. బడ్జెట్ 2023 emphasized on solar Saptarshi goals or 7 priorities. Among this, green growth is an important pillar. So green growth can be promoted by reducing dependence on fossil fuels, so promoting renewable energy. ఈ విధంగా ఏదో మీరు ఏంటంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంది ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో. సో ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ అనేది సబ్మిటింగ్ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పాయింట్స్ సో దట్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఛాలెంజెస్, డోంట్ మిస్ ద ఛాలెంజెస్. కమ్ అప్ విత్ ద థీమ్స్, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, దాని బట్టి ఛాలెంజెస్ చెప్పండి, ఫైనల్లీ ఎండ్ చేయండి. సైన్స్ అండ్ టెక్ లోనే ఒక డౌట్. చెప్పండి. లాస్ట్ ఇయర్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్టయితే కొన్ని జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. సపోజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ నో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ వెపన్ యూజ్ పాలసీ లైక్. ఓకే. సో ఆ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు మనం ఎలా స్ట్రక్చర్ చేయాలి సార్? ఇట్స్ ఏ జనరల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ డేటా ఆన్ దట్. ఓకే. సో బేసిక్లీ నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ అన్న టాపిక్స్ నేను అదే అంటున్నా. టేక్ దట్, అంటే అందులో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏముంది? సో ఏ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం సో వేగ్ టాపిక్స్ ఉన్నప్పుడు యూ టేక్ ద బెటర్ ఛాన్స్. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ఆ టాపిక్ లో ఇఫ్ యూ కెన్, అంటే స్టేట్మెంట్ కొన్నిసార్లు ఏముంటుందంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ బేస్డ్ గా ఉంటుంది. సో అటువంటి టాపిక్స్ లో మనం ఛాలెంజెస్ రాయాలా, మన గవర్నమెంట్ థీమ్స్ రాయాలా అనేది అంటే డౌట్ వచ్చినప్పుడు డోంట్ టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాన్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ అనదర్ క్వశ్చన్, రైట్ ఇట్ క్లియర్ కట్ గా. ఛాలెంజెస్ క్లియర్ కట్ గా ప్రయారిటీస్ అని మెన్షన్ చేస్తుంటే ఎంఫసిస్ ఆన్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. అక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ బేసిస్ మీద మారిపోద్ది ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఆన్సర్ అదర్ పర్సన్ నచ్చకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్మాట్, ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ లేదు. సో ట్రై టు చూస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఫార్మాట్. అంటే దానిలో ఏం అడుగుతున్నాడు, ఛాలెంజెస్ అడుగుతున్నాడా, అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్. యా. నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్ గురించి అడిగారు. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫ్లో చార్ట్స్ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది. సమ్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్స్ లో ఐ హావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, బట్ డోంట్ ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఫ్లో చార్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయకండి. సో దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ సమ్, ఎందుకంటే యూపీఎస్సీలో యూ హ్యావ్ మచ్ స్పేస్ ఉంటుంది, క్రియేటివిటీ చూడడానికి కూడా ఉంటుంది. బట్ ఏపీఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామ్ లో సమ్ టైమ్స్ అక్కడ రూల్ ఉంది కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ వర్డ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ప్రతి ఆన్సర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అకేషనలీ ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు రాయొచ్చు. Somebody is asking, tell us about word limit, how many pages read. So no word limit. మనకి ఏపీఎస్సీలో వర్డ్ లిమిట్ అంటూ లేదు. యూ కెన్ రైట్, బట్ మేక్ షూర్ 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి అంటే టైం పెట్టుకోండి. వర్డ్ లిమిట్ కాదు, టైం. 12 minutes లో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, 1 hour లో 5 questions కంప్లీట్ కావాలి. సో ఆ 1 hour లో ఎంత రాస్తారు మీరు? సో 10 minutes లో మీరు వర్డ్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిపోదు కదా. 250 words కన్నా 300 words కన్నా ఎక్కువ ఎక్సీడ్ చేయరు కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో టైం పెట్టుకోండి, ఈచ్ క్వశ్చన్ 12 minutes పెట్టుకోండి. ఆ 12 minutes లో ఎంత రాయగలిగితే రాయండి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం 3 కాంపోనెంట్స్ రాయండి, ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్. ఈ 3 రాసినట్టయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్. సో డోంట్ ఫోకస్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏపీఎస్సీలో ఎక్కడా కానీ ఇంత వర్డ్ లిమిట్ అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదు నోటిఫికేషన్ లో. సో యూ హ్యావ్ ఫ్రీ స్పేస్, ఎంతైనా రాయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం 12 minutes లో రాయండి. కొంతమంది 1-2 pages రాస్తారు, కొంచెం 3 pages. పేజెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మ్యాటర్ వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళ ఆన్సర్ చూసేది అంతే. ఎన్ని పేజెస్ కాదు, అడిగిన డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేశారా లేదని చూస్తారు. అడిగిన అడ్రస్ చేసినట్టయితే విల్ బి ఫెచింగ్ మార్క్స్. సో నెక్స్ట్ ఏపీ ఎకానమీ గురించి చాలా మంది ఏపీ హిస్టరీ అండ్ వాటి గురించి డౌట్ అడిగారు. వన్ మోర్ పర్సన్ సార్, కెన్ we do selective reading of syllabus? As syllabus is divided in parts, questions is just answered from each part. Does this strategy works out?
ఎస్, అదే అంటున్నాను. ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఎంతమంది సెలెక్టివ్ రీడింగ్ అంటే సిలబస్ ని అనలైజ్ చేసి గో త్రూ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ప్యాటర్న్, ఎలా అడుగుతున్నారు, ఏ ఏరియాస్ నుంచి అడుగుతున్నారు చూసుకొని ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోకస్ అంటే నాట్ షూర్ 100%, బట్ సెలెక్టివ్ రీడింగ్ అంటే మీరు ఏ టాపిక్స్ మీద ఎంఫసైజ్ మోర్ ఇవ్వాలా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. సో రీడ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ బట్ ఎంఫసైజ్ సమ్ టాపిక్స్. ఆ ఎంఫసిస్ ఎలా చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బై లుకింగ్ ఇన్ టు ద సిలబస్ అండ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా విచ్ టాపిక్స్ టు బి ఎంఫసైజ్డ్. ఓకే హేమా, నెక్స్ట్ నౌ ఏపీ జోగ్రఫీ. ఓకే, ఏపీ టాపిక్స్ అంటే లాస్ట్ 2 సరిపోతాయి, అంటే 2020 లాస్ట్ 23 చాలు. అంతే దాన్ని అంతే, మించిన ఎందుకంటే సిలబస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 2022-23 వాటికి సిలబస్ చేంజ్ అయింది, 2 ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి. సో ఆ రెండు చూడండి సరిపోతాయి. డోంట్ గో ఫర్ అంత ముందు అవసరం లేదు. లాస్ట్ 2 ఇస్ ఎనఫ్. ఎందుకంటే మీకు అరౌండ్ ప్రతి క్వశ్చన్, ప్రతి పేపర్ లో 30 క్వశ్చన్స్ చూస్తారు. సో ఆల్ టుగెదర్ ఒక పేపర్ లో 60 క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారు PYQs క్వశ్చన్స్. సో అది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. 60 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ పేపర్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు అనలైజ్ what is what the topics should be emphasized అని తెలిసిపోద్ది. సో నౌ కమింగ్ టు ఆంధ్ర పోర్షన్ అడిగారు కదా. సో ఆంధ్ర ఫస్ట్ పేపర్ లో ఆంధ్ర హిస్టరీ ఉంది. సో ఆంధ్ర హిస్టరీకి ఏమేమి బుక్స్ చదువుతున్నారో మీరు చెప్పండి. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమేమి బుక్స్ చదివారు? క్లాస్ రూమ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ మెటీరియల్ షాప్స్ లో దొరుకుతుంది కదా సార్, అదే తీసుకున్నా ఓకే ఓకే, ఫర్ ఏపీ yes yes, క్లాస్ బికాజ్ రూమ్ మెటీరియల్. నాకు ఫస్ట్ టైం ఏపీ హిస్టరీ చదవడం, అందుకని మై యా యా, సి చాలా మంది 80% to 90% ఏపీ హిస్టరీ ఇప్పుడే చదువుతారు, అంతకుముందు ఎవరు చదవరు. ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ అందరూ ఏపీ హిస్టరీ కానీ ఏపీ ఎకానమీ కానీ మోస్ట్లీ నౌ దే విల్ ఫోకస్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఏముంది ఏపీ హిస్టరీలో, డోంట్ రీడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. చూడండి, ఎగ్జామ్ మనం పాస్ కావాలి, ఎగ్జామ్ నుంచి మనం సక్సెడ్ కావాలంటే ఒక టాపిక్ ని ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోకండి, అందులోనే ఉండిపోకండి. సో ఆ టాపిక్ లో ఎంత చదవాలా, ఎంత చదివి సరిపోద్ది అనేది మీరు ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే మీకు అనలైజ్ అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిలబస్ కాపీ చూస్తే అందులో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యూ హ్యావ్ ఏన్షియంట్, మెడివల్, మోడర్న్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. టెక్నికల్ సిరీస్ వాళ్ళది కూడా కొన్ని బిఏలో బుక్స్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ సిరీస్ బిఏ. సో వాటిలో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించి కూడా కొన్ని టాపిక్స్ దొరుకుతాయి. సో అవి రెండు చదవండి. దాంతో పాటు డైరెక్ట్ సిరీస్ రాస్తారు కాబట్టి మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా వస్తాయి, వాటిని కూడా అనలైజ్ చేయండి. ఈ 3 థింగ్స్ చేయండి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే డోంట్ వెల్ మోర్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్స్. ఇప్పుడు కొత్త అంటున్నారు, ఆంధ్ర హిస్టరీ అంతా చదివితేనే గ్రూప్ 1 వస్తుంది అనేది ఇక్కడ లేదు. సో సెలెక్టివ్ గా రీడ్ చేయండి, ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అవి చూస్ చేసుకోండి. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్. మీరు ఏ టాపిక్ చదివినా కూడా రిమెంబర్ వన్ థింగ్, 8 minutes లో మీరు కంప్లీట్ చేయాలట అంతే ఆ క్వశ్చన్. సో 8 minutes అంటే మీరు ఎంత కట్ షార్ట్ చేసుకోవాలా, ఆ టాపిక్ ని ట్రిమ్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి రీడింగ్ ఇస్తూ ప్రతి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓన్ గా, దాన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఏపీ హిస్టరీ. ఇంకా ఏపీ హిస్టరీలో డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, మూవింగ్ టు ఏపీ జాగ్రఫీ. ఏపీ జాగ్రఫీ ఏమేమి బుక్స్ ఫాలో అయ్యారు? సో జాగ్రఫీ ఓన్లీ జస్ట్ మీకు 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి జాగ్రఫీ నుంచి. ఏపీ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సుధీర్ ఐ విల్ కమ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సోర్సెస్. ఫస్ట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ద ఏపీ పోర్షన్. సో హిస్టరీ అయిపోయింది, జాగ్రఫీ. సో జాగ్రఫీలో ఏమేమి, సో అది కూడా అంతే, సెలెక్టివ్ రెడీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓన్లీ దోస్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఏ క్వశ్చన్ అడిగాడని, దాన్ని బట్టి. అదే విధంగా ఎకనామిక్ సర్వే కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, మినరల్స్ అలాంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, సో అవి మీకు ఎకనామిక్ సర్వేలో టచ్ అవుతాయి, హెల్ప్ఫుల్. సో ఎన్సీఆర్టీస్ ఎలాగో చూస్తారు. సో కొన్ని టాపిక్స్ కుల్లర్ అనే బుక్ కూడా ఉంటుంది, కొంచెం బల్కీగా ఉంటుంది జాగ్రఫీకి. అందులో ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, అది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి, ప్రతి టాపిక్ ని మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ యాజ్ వెల్. బుక్స్ తోనే డోంట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్, గో విత్ ఇంటర్నెట్, సెర్చ్ చేయండి టాపిక్స్ ని, చాలా సోర్సెస్ వచ్చాయి. సో ఈ బుక్స్ అవుతూనే నెట్ లో కూడా అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ ని తీసుకోండి, అప్డేటెడ్ టాపిక్స్. ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఇయర్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే వీ హ్యావ్ టు రెఫర్, లేటెస్ట్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే రెఫర్ చేయండి. లేదు రాలేదు అన్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ చూసినా నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒకసారి మీ దగ్గర ఉండే మెటీరియల్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే కంప్లీట్ గా రెఫర్ చేయండి. రిలీజ్ కొత్తగా వస్తే కొత్తది చూడండి. ఏపీ ఎకానమీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఏపీ ఎకానమీ ఎందుకంటే
మొత్తం అరౌండ్ ఎకానమీ పేపర్ అరౌండ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏపీ ఎకానమీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ఏపీ ఎకానమీ సంబంధించి కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. బడ్జెట్. సో ఒక సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే బల్క్ బుక్ వస్తుంది. అందులోంచి ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఏంటి, ఈ గ్రోత్ సంబంధించి ఏపీ సంబంధించి మోర్ ఫోకస్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ లో మీకు అరౌండ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ రాస్తారు. సో 4 to 5 క్వశ్చన్స్ రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ టాపిక్స్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి. సో సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే చూస్తూ దీన్ని చదవండి. సో ఏపీ ఎకానమీకి అథెంటికేటెడ్ బుక్ అది సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. ఎలాగో మీరు ఇండియన్ ఎకానమీకి ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ చదువుతారు. ఇట్ మే బి రమేష్ సింగ్ కానీ లేకపోతే మృణాల్ కానీ ఏదైనా బుక్ చదువుతారు. దాంతో పాటు ఇది యాడ్ చేసుకోండి. ఏపీకి ఇట్ విల్ బి సఫిషియంట్. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కూడా చెప్పినట్టు ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకోండి. ఇంకోటి ఎవరు అడిగారు, ఇంటర్నేమ్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా, అది కొత్త బడ్జెట్ వచ్చాక అది ప్రిపేర్ అవ్వాలా? సో కొత్త బడ్జెట్ వచ్చాక ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్నేమ్ బడ్జెట్ కూడా అందులో ఏం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ టైం ఉండదు కదా స్కీమ్స్. సో న్యూ బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ బడ్జెట్ లేట్ అవుతే ఎగ్జామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎగ్జామ్ టైం కల్లా మన దగ్గర ఏది లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ఉంటే అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మెయిన్స్ సెప్టెంబర్ లోనేనా? ఇట్ హెస్ పోస్ట్పోన్ ఏమైనా చెప్పారా? September 2nd, సార్. ఓకే సెప్టెంబర్ టైం ఉంది. జూన్, జూలై, ఆగస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏపీ ఎకానమీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే చూడండి. ఇంకొకటి ఈ మధ్య ఎకానమీలో ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో బడ్జెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇందాక ఫస్ట్ లోనే డిస్కస్ చేసినప్పుడు బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడాను. ఇంకోటి అది మీకు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ వాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఐఎస్ఎన్ రాజు అనే బుక్లు కానీ ఏదైనా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి చూసుకోండి. ఆ టాపిక్స్ అందులో బాగానే ఉంటుంది. అది ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్. సో నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సోర్సెస్ అడిగారు. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సోర్సెస్ ఏమున్నాయంటే ఇప్పటివరకు మీరు ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఒక బుక్ ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రవి అగ్రహారి కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ బుక్. అరిహంత్ సిరీస్ వాళ్ళది రవి అగ్రహారి, ప్రిపేర్ దట్ బుక్. అందులో కూడా టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పెద్ద బుక్ ఉంటుంది, అన్ని అవసరం లేదు. మనకి ఏవైతే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకోండి. సో దాంతో పాటు ఇంటర్నెట్ ని యూస్ చేసుకోండి. మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్సే ఉంటాయి కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. ఈ హిందువులో కూడా యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఎడిటోరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా కొంచెం చదివి అందులోంచి మ్యాటర్ ని కూడా యూ కెన్ ఒక చోట మెయిన్ థీమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే రాసుకుంటే బెటర్. సో ఆ విధంగా చేయండి. ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా సేమ్ థింగ్, కరెంట్ అఫైర్ ఓరియంటెడ్ చదవండి. ఎన్వైర్న్మెంట్ దాంతో పాటు యూ కెన్ రెఫర్ శంకర్ ఐఏఎస్ కానీ పిఎంఎఫ్ ఐఏఎస్ కానీ రెండింటిలో చదివి సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్ టైప్ అయినా చేయండి. సో ఇప్పుడే ఇట్ ఇస్ బెస్ట్ టైం టు రీడ్ యాక్చువల్లీ. సో ఏమైనా టాపిక్స్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకోండి. అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఉండాలా. ఏవైతే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో వాటి ఎంఫసైజ్ చేయండి. నోట్ మేకింగ్ ఇప్పటి నుంచి చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూఆర్ వన్ థింగ్, మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే ఈ రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తే నెక్స్ట్ డే ఇంకో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ హాఫ్ డే మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుంది. ఈ హాఫ్ డే లో యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కంఫర్ట్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన కంఫర్ట్ ఉండదు. ఓన్లీ వెన్ యూ హావ్ ప్రిపేర్డ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటి నుంచే ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. సో ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ట్రెమెండస్ రిజల్ట్స్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ టైంలో చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అది. సో స్టార్ట్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తే ఓకే, లేదంటే స్టార్ట్ చేసుకోండి ప్రిపేర్ చేయడం. అది నోట్స్ అంటే డోంట్ మేక్ ఎ లెంతీ, జస్ట్ క్రిస్ప్ గా ఉండాలా. ఓన్లీ ద టాపిక్స్, రిలవెంట్ టాపిక్స్ ని కోట్ చేసి కంప్లీట్ చేయండి. సో ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి, ఆర్ ఎల్స్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. సార్ ఇంకా ఎస్ఏ స్పెసిఫిక్ గా ఇంకొంచెం ఏమైనా ఎలాబరేట్ గా, అంటే ఎన్ని పేజెస్ రాస్తే మినిమం సరిపోద్ది? ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని పేజెస్ ఉండాలి, అట్లా కంక్లూజన్? చూడండి, పేజెస్ అనేది ఓకే, మనకి ఈచ్ ఎస్ఏ మార్క్స్ 75. ఓకే, సో 50 మార్క్స్ సో 3 ఎస్ఎస్ కదా. సో 50. సో ఈ 50 మార్క్స్ లో అన్నప్పుడు ట్రై టు రైట్ ఒక 8 పేజెస్, మినిమం 8 పేజెస్. అంటే పేజ్ అంటే నేను పేపర్ అండ్ పేజ్ డిఫరెంట్. పేపర్ అంటే 2 పేజెస్ ఉంటాయి, సో బోత్ సైడ్స్ అంటే 2 పేజెస్ అన్నట్టు. సో అలా రాస్తే 8 పేజెస్ రాయండి, అంటే 4 పేపర్స్. సో రాస్తే బెటర్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది మరీ ఎక్కువ లెంతీగా రాయకూడదు.
అలా అని చెప్పి తక్కువ రాకూడదు ఎస్ఏలో. సో మేక్ షూర్ ఫస్ట్ పేపర్ ఫస్ట్ పేజ్ ఇంట్రడక్షన్ పెట్టుకోండి. అందులో 75% ఆఫ్ ద రాసినా సరిపోతుంది, ఫుల్ పేజ్ రాసినా సరిపోతుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీరు రాసే ఇంట్రడక్షన్ యొక్క స్టైల్ బట్టి ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమంటే ఏదైనా ఒక స్టోరీ టెలింగ్ లాగా కూడా రాస్తారు, అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ పడుతుంది. సో అలాంటి వాళ్ళు 1 పేజ్ కాకుండా 1.5 పేజ్ అయిపోతుంది. అలాగే డేటాతో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు డేటాతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అరౌండ్ ఒక 3/4 ఆఫ్ ద పేజ్ తోనే ఇంట్రడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో స్టైల్ విచ్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ ఎస్సే. సో ఇట్ ఆల్ డిఫర్స్ అనమాట. సో మీరు ఎస్ఏ గురించి డోంట్ టేక్ టెన్షన్ తీసుకోకండి. మీరు చదివే డే టు డే ప్రిపరేషన్ లోనే వితౌట్ నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వాల్యుడేషన్ అయిపోతుంది. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఫస్ట్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హిస్టరీ కానీ, ఎకానమీ, ఎన్వైరన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మీరు ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని చదువుతున్నప్పుడే యు ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఎస్ఏ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు 1 month 1.5 months చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ఏ టాపిక్స్ కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోతారు. దాన్ని స్ట్రాటజైజ్ గా ప్యాటర్న్ గా రాసేదే ఉంటుంది. సార్ నెక్స్ట్ ఎవరు డౌట్ అడిగారు? సార్ ఎస్ఏ పారాగ్రాఫ్ వైజ్ రాయాలా, పాయింట్స్ లో రాయాలా? నెవర్ యూజ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎస్ఏ. ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్స్ లోనే ఉండాలి ఎస్ఏ అనేది. ఎస్ఏలో పాయింట్స్ అనేది రాయకూడదు, పేరాస్ రాయండి. నెక్స్ట్ ఎవరో అడుగుతున్న డౌట్. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఏ పేపర్ లో సచివాలయం గురించి ఇచ్చారు సార్, నవరత్నాలు సచివాలయం గురించి. సో ఐ స్టార్టెడ్ బై ఒక కేస్ స్టడీ లాగా రాశాను సార్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రోనే. అలా రాయొచ్చా, లేకపోతే ఒక మామూలు జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో కేస్ స్టడీ లాగా రాయాలా సార్? అలా ఏం లేదు, కేస్ స్టడీతో స్టార్ట్ చేయడమే బెటర్. ఓకే సార్. జనరల్ ఇంట్రడక్షన్, కేస్ స్టడీ రాయడం అయితే ఇంకొద్ది అంటే ఎస్ఏ రైటింగ్ లో మీరేంటంటే ఒక ఎవాల్యుయేటర్ అటెన్షన్ ని గ్రాబ్ చేయాలి. అది జనరల్ గా మీరు డెఫినేషన్ తో స్టార్ట్ చేస్తే అందరూ రాసినట్టే ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ ఫ్యూ లైన్స్ విల్ అట్రాక్ట్ ద ఎవాల్యుయేటర్ అనమాట. సో ట్రై టు రైట్ ఇన్ యూనిక్ వే. సో మీరు చెప్పినట్టు కేస్ స్టడీ ఇస్ మోర్ యూనిక్ దాన్ జనరల్ డెఫినేషన్, బేసిక్ థింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. సో పారాగ్రాఫ్స్ లోనే రాయండి, పాయింట్స్ లో పెట్టకండి. నెక్స్ట్ V5 పెన్ వాడచ్చా? V5 పెన్ అనేది అంటే V5 అనే కాదు, జస్ట్ బాల్ పాయింట్ పెన్ ఏదైనా వాడండి. ఇంకొకటి, ఈ పెన్ చూసింగ్ ఇప్పుడే చేసుకోండి. మీరు ఏ పెన్ తో ఎగ్జామ్ అనుకుంటున్నారో ట్రై టు గెట్ దట్ పెన్ టుడే. ఇప్పుడు నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి, అదే పెన్ తో ఎగ్జామ్ ట్రై చేయండి. ఎగ్జామ్ ముందు సడన్ గా మీరు పెన్ మార్చేసి చేస్తానంటే కొద్దిగా పెన్ తో అలవాటు పడడానికి టైం పడుతుంది. కాబట్టి చూజ్ యువర్ ఓన్ పెన్. ఇట్ షుడ్ బి బాల్ పాయింట్ పెన్, ఏదైనా మీ కంఫర్ట్ బట్టి. ఏ పెన్ అనేది కాదు, బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ ఏదైనా తీసుకోండి, జెల్ ఉండొద్దు. బాల్ పాయింట్ పెన్ తో రాయండి. ఈ రోజు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ పెన్ ని, ఈ నుంచి ఆ పెన్ తో స్టార్ట్ చేయండి. సో దట్ ఆ టైం ఎగ్జామ్ టైం కల్లా యూ విల్ గెట్ అకస్టమ్ విత్ ద పెన్. అదొకటి. నెక్స్ట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇంకోసారి వీలైతే ఇంకొక జూమ్ సెషన్ తీసుకుందాము. సో డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ డైలీ రాస్తున్నారు లేదా? కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ కీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ వెరీ కీ. డైలీ టెస్ట్ రాయడం మర్చిపోకండి. డైలీ టెస్ట్ రాస్తే ఫ్లో ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ వరకు మీరు ఆ ఫ్లో కంటిన్యూ చేయండి. అదే ఎడ్జ్ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే 1:50 తీసుకున్నారు మెయిన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కమ్ ఇన్ 1:2 ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై కావాలంటే దెన్ యూ షుడ్ బి కన్సిస్టెంట్ ఎనఫ్. తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి కానీ డిమోటివేట్ కాకండి. ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్ గా డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారో దే హ్యావ్ ద గ్రేటర్ ఛాన్సెస్ టు క్లియర్. ఇంటర్వ్యూ గురించి ఇప్పుడే టెన్షన్ పడకండి. ఇంకా కట్ ఆఫ్స్ గురించి ఎక్కడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ జనరల్ కట్ ఆఫ్ ఎంత అవన్నీ ఇంకా రాలేదు. నాట్ ఎట్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ఎనీ, జస్ట్ మార్క్స్ డిస్క్లోజ్ చేశారు తప్ప నో కట్ ఆఫ్. ఇంకా కమిషన్ నుంచి మనకి లిస్ట్ ఇంకా రాలేదు. ఓకే, సో ఇంకా ఏమైనా ఎవరైనా యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా ప్రిలిమ్స్ కి? సో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏపీఎస్సీ మెయిన్స్ కూడా టైం ఉంది. సో యూ విల్ గెట్ ఎనఫ్ టైం. ప్రిపేర్ అవుతూ రాయండి. సుధీర్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. సార్ ఎస్ సార్, అదే రెండు ప్రిపేర్ అవుతాం మంచిదేనా సార్, లేకపోతే ఒకదానికే స్టిక్ అవ్వమండి? అదే చూడండి, వన్ థింగ్, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అంటే యు ఆర్ నాట్ డివేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. చూడండి, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఏముంటుంది? జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది. జనరల్ స్టడీస్ కదా మీరు ఇప్పుడు చదువుతుంటే కూడా. సో యూఆర్ నాట్ డివేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ స్ట్రీమ్. బట్ మేక్ షూర్ పేపర్ 2 ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసుకోండి ప్రస్తుతానికి.
after UPSC prelims you have good amount of time. సో ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నావు, ప్రిపేర్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్కి జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ నీట్లీ అరౌండ్ 2 months పైన గ్యాప్ ఉంది. సో హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మేక్ షూర్ పేపర్ 2 ప్రిపేర్ బాగా అవ్వండి. సిన్స్ లాస్ట్ టైం చూసారా కట్ ఆఫ్స్, పేపర్ 2లో ఎవరికైతే క్వాలిఫై అయ్యారో ఈజీలీ దే హ్యావ్ క్లియర్డ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్. ఓకే బాలచంద్ర, క్లారిటీ వచ్చిందా? సార్ గ్రూప్ 1 క్యాడర్ గురించి చెప్పా సార్. యా ఓకే. సో గ్రూప్ 1 క్యాడర్ అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ 1లో మనకి దాదాపు మెయిన్గా స్టేట్ సర్వీసెస్ కాబట్టి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పి, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇలా కీ పొజిషన్స్ మన స్టేట్లో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కీ పొజిషన్ ఇన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ పోస్ట్. సో గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ఆస్పైర్ చేస్తే కొన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు దే విల్ గెట్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్ఫరింగ్ ఐఏఎస్ ఈజీలీ. డిఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్ఫరింగ్ ఐపీఎస్. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కూడా కన్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సో గ్రూప్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ 8 to 10 years or 12 years సంథింగ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద వేకెన్సీస్ బట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు డూ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఫ్రమ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ మనం ఏంటంటే గ్రూప్ 1 వస్తే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో ఆల్ ద గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ మేకింగ్ ఎలక్షన్స్. సో ఈవెన్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా వరకు ఆర్డీఓస్ ఉంటారు, తర్వాత నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. నోడల్ ఆఫీసర్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్. సో ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో యూ విల్ బి associated with the election process and you carry on your services. Each and every department will have a distinguished services. So group 1 లో రావడం వల్ల you have that opportunity. So స్లోగా మీరు ప్రిపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు, ఇంకా మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు నీడ్ టు నో. ఆల్రెడీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసారా? సార్ ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇంకా ఇవ్వలేదు. సో వన్స్ గో ఆల్ దిస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లైకింగ్స్ అనమాట. కొంతమందికి ఏవైతే ఉంటాయో పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ పెట్టుకోండి. సో ఇంటర్వ్యూ టైంలో కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫామ్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎందుకు ఈ పోస్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ వై హ్యావ్ టేకెన్. సో 1-2 సార్లు పోస్టులని దృష్టిలో పెట్టుకొని పెట్టండి, ఆప్షన్స్ పెట్టండి. బట్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ వస్తే విల్ బి డెఫినెట్లీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో వెళ్ళినా కూడా డైరెక్ట్ రిక్రూటీగా యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తో కూడుకున్న జాబ్ ఉంటుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ప్రమోషన్ ఛానల్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రిక్రూటెడ్ యాజ్ ఆర్టీఓ, సో రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ గా రిక్రూట్ అయ్యాము. సో ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మా రోల్ ఎలక్షన్స్ లో వచ్చేసి వీఆర్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు అరేంజ్ ఆల్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎలక్షన్ మిషనరీ. సో ఈవెన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బస్సెస్ నుంచి ఎవ్రీ సార్ట్ ఆఫ్ వెహికల్స్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై అవర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ విధంగా యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ఇది ఇలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి దే విల్ హ్యావ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? ఇంకెవరు అడిగారు సార్? హౌ అబౌట్ క్వశ్చన్? సో పే కూడా బాగానే ఉంటుంది, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ. ఇట్స్ బ్యాడ్ రాంగ్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ పే. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ సాలరీ యూ విల్ బి ఎర్నింగ్ అబౌట్ 70,000 అలా బేసిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 57 అంటే బేసిక్ పే ఉంటుంది, అరౌండ్ 50,000 స్కేల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీకు నోటిఫికేషన్ లోనే ఇస్తారు ఎంత స్కేల్ పే ఉంటుంది అనేది. సో గుడ్ శాలరీ, మీరు స్టార్టింగ్ జాయిన్ అవుతేనే యూ ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ శాలరీ విషయంలో. ఓకే, అండ్ అదర్ మీకు డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో అందులో ఐ థింక్ ఎక్కువ శాలరీ వచ్చేసి 3 డిపార్ట్మెంట్స్. ఒకటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ దెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. స్కేల్ ఆఫ్ పే ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఒక 4 to 5,000 తగ్గుతుంది. సో మీకు ఈవెన్ నోటిఫికేషన్ లోనే మీకు స్కేల్ ఆఫ్ పే కూడా పక్కనే మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ హెస్ హెల్ప్డ్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గివ్ మీ సమ్ మెసేజ్ ఆర్ ఎనీ మెయిల్ అయినా చేయండి, ఐ విల్ రెస్పాండ్. ఆల్ ది బెస్ట్, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, టైమ్ ఈస్ దేర్. సో ఫోకస్ ఆన్ ద ఆస్పెక్ట్స్. డైలీ టెస్ట్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో ఆన్సర్ ఎన్రిచ్మెంట్ గురించి ప్రాక్టీస్ చేయండి.
ఓన్లీ వెన్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఎన్రిచ్మెంట్స్ ఎలా అవుతాయి తెలుస్తుంది. పోస్ట్ ఈసారి లాస్ట్ టైం కన్నా పోస్టులు తక్కువ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈసారి కొద్ది కాంపిటీషన్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. సో బీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్.